हेलो हाय नमस्ते आशा करे आपण माने बहुत भलरे थिबे एवं आज आमे आलोचना करिबा प्रथम अध्याय जीव विज्ञान रो पोषण चैप्टर। प्रथम क्वेश्चन आलोक शोषण कौन आगो बुझिबा तापरे सबुज उद्भिद रे एही प्रक्रिया किपरि होई थाए देखिबा। ओके चलंतु ताले आलोक शोषण कौन आगो बुझिबा। आलोक शोषण कौन आगो देखिबा ताले आलोक शोषण एक जैव रासायनिक प्रक्रिया। ताले आलोक शोषण होची गोटे कौन जैव रासायनिक प्रक्रिया जहा द्वारा पत्र हरित थिबा समस्त उद्भिद और नीलहरित शैवाल एमाने सूर्यालोकर शक्ति को आ क्लोरोफिल रो उपस्थिति रे समाने श्वेतसार जातीय खाद्य प्रस्तुत करिथांती हैला। तापर तार समीकरण देखिबा 6CO2 plus 12H2O gives C6H12O6 plus 6H2O plus 6O2 ताले तार समीकरण देछि एटा फोटोसिंथेसिस रो बा आलोक शोषण प्रक्रिया रो समीकरण हैला। नेक्स्ट देखिबा सबुज उद्भिद रे आलोक शोषण प्रक्रिया। ताले प्रथम आलोक शोषण प्रक्रिया रे कोन आलोक प्रक्रिया बा आलोक रासायनिक प्रक्रिया। 2 नंबर प्रक्रिया होछि अंधकार प्रक्रिया बा जैव रासायनिक प्रक्रिया। एही दुईटी प्रक्रिया पत्र रे थिबा हरित लवक होई थाए। आलोक शोषण रे आलोक प्रक्रिया थाइलाकॉइड झिल्ली रे और अंधकार प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा रे संपादित होई थाए। ताले प्रथमे देखिबा आलोक प्रक्रिया किपरि हेउछि। आलोक प्रक्रिया बा लाइट रिएक्शन। आलोक प्रक्रिया एक आलोक रासायनिक पर्याय बा फोटोकेमिकल फेज कहा जाय ताको। एही प्रक्रिया हरित लवक रे थिबा ग्राना रे संपादित होई थाए। कोठी थाए ना हरित लवक रे जो थिबा ग्राना रे संपादित होई थाए। एही प्रक्रिया 4टी सोपान देकी संपूर्ण हुए। से 4टी सोपान हेउछि 4टी सोपान मध्यरु प्रथम सोपान हेउछि क्लोरोफिल रो उत्तेजितकरण बा एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल। ताले से विषय रे देखिबा क्लोरोफिल सूर्यर आलोक शक्ति शोषण करके उत्तेजित हुए रासायनिक शक्ति को से रूपांतरित कर दिया। ताले सूर्यर किरण को क्लोरोफिल कौन करे रासायनिक शक्ति रे रूपांतरित करि दिथाय। द्वितीय सोपान तापर देइछि कौन ना द्वितीय सोपान देइछि एडीपी रु एटीपी गठन जो फॉर्मेशन ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी जदि देखिबा ताहाले आडेनोसिन डाइफॉस्फेट एडीपी और अजैव फॉस्फेट रो आडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट संश्लेषित होता है। अंधकार प्रक्रिया एटीपी व्यवहृत होता है। ताले एडीपी प्लस पाई प्लस शक्ति गिव्स एटीपी। ओके तापर हम तृतीय पर्याय देखबा जल अणुर विभाजन हो जीवो। आलोक शक्ति द्वारा जल अणु विभाजित होकि अम्लजान गैस आ उच्च क्रियाशील उद्जान आयन उत्पन्न करथाए। एहाकू जलर आलोक विश्लेषण बोली कहती बा फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहती। अम्लजान गैस वायुमंडल को निर्गत हुए आ उद्जान गैस अंधकार प्रक्रिया रे ग्लूकोज सबू विजारित हुए। चतुर्थ सोपान होछि एनएडीपी रो एनएडीपीएच को विजारण रिडक्शन ऑफ एनएडीपी टू एनएडीपीएच। ताले जल अणुर विभाजन रे उद्जान आयन मुक्त होई से एनएडीपी अणु को एनएडीपीएच रे विजारित करिथाए। तापर अंधकार प्रक्रिया को एंजाइम प्रक्रिया मध्य कहा जायता है। कौन कहा जाता है ना एंजाइम प्रक्रिया कहा जाता है। मेल्विन केल्विन एही प्रक्रिया को आविष्कार करथिबार को केल्विन चक्र मध्य कहा जाए। आलोक प्रक्रिया रे गठित आलोक श्लेषण शक्ति अंधकार प्रक्रिया रे व्यवहृत होई CO2 को ग्लूकोज रूप में शर्करा रे परिणत करथाए। एथिपाई अंधकार प्रक्रिया आलोक प्रक्रिया किछि समय परे आरंभ होइथाए और तापर आलोक प्रक्रिया सहित ये कंटिन्यू करथाए बा चली थाए। ओके तापर कौन हुए ना एही प्रक्रिया रे अनेक गुड़िए एंजाइम अंशग्रहण करती। विपाचक बा संत्रक बा एंजाइम एक जैव त्वरक अटे। यह विभिन्न प्रक्रिया को प्रभावित करे किंतु निजे परिवर्तित होई न थाए। ये विभिन्न प्रक्रिया को प्रभावित पकई थाए किंतु से निजे निजे परिवर्तन होबो नहीं। सेमानक मध्यरे रुबिस्क ताले सेमानक मध्यरे के रहला रुबिस्क रहला। रुबिस्क साहाय्य सर्वप्रथमे कार्बन डाइऑक्साइड जैव पदार्थ विभाजित हो क्रमशः ग्लूकोज रे परिणत हुए।
ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ପତ୍ରରେ ସ୍ପଞ୍ଜି ପାରେନକାଇମରେ ମଣ୍ଡଦରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇକି ରହେ। ତାପରେ କ'ଣ ନା ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଏହା ପୁନର୍ବାର ଶର୍କରାରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଫ୍ଲୋଏମ୍ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ହେଲା, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରକାରଭେଦର ଉଦାହରଣ ସହ ଲେଖ। ତାହେଲେ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରକାରଭେଦ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରକାରଭେଦ ହେଉଛି ରାସାୟନିକ ଗଠନ, କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନକାରୀ କ୍ଷମତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଖାଦ୍ୟକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ? ଶ୍ୱେତସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର, ସ୍ନେହସାର, ଧାତୁସାର, ଭିଟାମିନ୍ ଆଉ ଜଳ। ଓକେ, ଦେଖିବା ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ଶ୍ୱେତସାର ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରଧାନ ଶ୍ୱେତସାର ହେଉଛି ଶର୍କରା ଓ ମଣ୍ଡଦ। ତାହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଶ୍ୱେତସାର ଖାଉଛେ ମୁଖ୍ୟତଃ କ'ଣ ଥାଏ? ଶର୍କରା ଆଉ ମଣ୍ଡଦ ରହିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆଳୁ, ଭାତ, ରୁଟିରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମଣ୍ଡଦ ଥାଏ। ଚିନି, ଗୁଡ଼ ଆଦିରେ ସୁକ୍ରୋଜ ରହିଥାଏ। ଫଳ, ରସ, ପନିପରିବାରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଜାତୀୟ ଶ୍ୱେତସାର ରହିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ବି ଶ୍ୱେତସାରରୁ ଆମେ ସହଜରେ ଶକ୍ତି ଆହରଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିଥାଉ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ, ଗ୍ଲୁକୋଜ କାର୍ବନ, ଉଦଜାନ ଓ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ନେକ୍ସଟ ବିଟ୍, କୋଷୀୟ ଶ୍ୱସନ ବେଳେ ଗ୍ଲୁକୋଜର ଜାରଣ ଫଳରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଆଉ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ, 1 ଗ୍ରାମ ଶ୍ୱେତସାରରୁ ପ୍ରାୟ 16 କିଲୋ ଜୁଲ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ଏ ଥିଲା ଶ୍ୱେତସାର। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ପୁଷ୍ଟିସାର ବିଷୟରେ ଟିକେ ଦେଖିବା। ପୁଷ୍ଟିସାର ଆମେ କେଉଁଠୁ ପାଆନ୍ତି ନା ମୁଖ୍ୟତଃ ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡାର ଧଳା କେଶର, ଛେନା, କ୍ଷୀର, ଏହିସବୁ ପ୍ରାଣୀ ଦ୍ରବ୍ୟ, ସୋୟାବିନ୍, ଏହିସବୁରୁ ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦ ଜାତରୁ ପୁଷ୍ଟିସାର ମଧ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତି। ଡାଲି ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ ଶରୀରର ବୃଦ୍ଧି, ନୂତନ କୋଷ ତନ୍ତୁ ଗଠନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୁଷ୍ଟିସାର ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା। ଏମିନୋ ଅମ୍ଳ ଶୃଙ୍ଖଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋଟିନ୍ ସହିତ ହୋଇଥିବାରୁ ପରିପାକ ହେଲେ ଏହା ଆମିନୋ ଅମ୍ଳରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଆଉ ସମସ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କୋଷ ପାଖରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସ୍ନେହସାର। ମାଂସ, କ୍ଷୀର, ଛେନା, ଲହୁଣୀ, ଅଣ୍ଡାର ହଳଦିଆ ଅଂଶ, ତେଲ, ଘିଅରେ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ରହିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ, କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ତିଆରିରେ ଲିପିଡର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ, ଶରୀରରେ ସ୍ନେହସାର ଚର୍ବି ଭାବରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ତାହେଲେ ଶରୀରରେ ସ୍ନେହସାର କିପରି ହୋଇକି ରହିଥାଏ? ଚର୍ବି ଭାବରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇକି ରହିଥାଏ। ଆବଶ୍ୟକ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିବ ସେତେବେଳେ କୋଷୀୟ ଶ୍ୱସନ ଦ୍ୱାରା ଇଏ ଜାରଣ ହେବ ଆଉ ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା। ଚର୍ମ ତଳେ ଚର୍ବିର ଏକ ଆସ୍ତରଣ ରହିଥାଏ। ଇଏ ତାପକୁ ଅପରିବାହୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଚର୍ବି ଶରୀରକୁ କ'ଣ କରେ ନା ଉଷୁମ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଇଏ ଥିଲା ସ୍ନେହସାର। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଧାତୁସାର। ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି ଶରୀର ଗଠନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଧରଣର ଧାତୁସାର ଦରକାର, ଯେମିତିକି ଲୌହ, କ୍ୟାଲସିୟମ, ଫସଫରସ୍, ଆୟୋଡିନ୍, ସୋଡ଼ିୟମ, ପୋଟାସିୟମ, ଏଇଗୁଡ଼ା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା। ଶରୀରରେ ଦାନ୍ତ ଓ ହାଡ଼ର ଗଠନ ପାଇଁ କ୍ୟାଲସିୟମ ଆଉ ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକାରେ ଥିବା ହିମୋଗ୍ଲୋବିନର ଗଠନ, ଶରୀରର ଆୟନ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଧାତୁସାର ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଭିଟାମିନ୍। ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, କୋଷରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏନଜାଇମ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା। ଭିଟାମିନ୍ର ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ, ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବରୁ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ଭିଟାମିନ୍ ଶାଗ, ପନିପରିବା ଓ ଫଳ ଆଦିରୁ ମିଳିଥାଏ। ଚର୍ବି ବା ତେଲରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ଭିଟାମିନ୍ ପ୍ରାଣୀଜ ଚର୍ବି ବା ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ତେଲରୁ ମିଳିଥାଏ। ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଲାଷ୍ଟ ଜଳ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, କୋଷରେ ଥିବା କୋଷରସର ପ୍ରାୟ 70ରୁ 90 ଭାଗ ଜଳ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ, କୋଷର ସ୍ଥିତି ଓ ଏଥିରେ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଜଳ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା।
ଝାଳ ପରିସ୍ରା ଓ ନିଶ୍ୱାସରେ ଶରୀରରୁ ଜଳ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ତାହାର ଭରଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ 3 ରୁ 4 ଲିଟର ପାଣି ପିଇବାର ଉଚିତ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା। ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ଶରୀରରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଯଦି କମିଯିବ ତାହେଲେ ଶରୀର ଅବଶ ଲାଗିବ, ବିଭିନ୍ନ ଅସୁସ୍ଥତା ପାଇବ। ତାପରେ ଦେଖିବା 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ପରଭୋଜି ପୋଷଣ କ'ଣ? ପରଭୋଜି ପୋଷଣର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଉଦାହରଣ ସହ ବୁଝାଅ। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ପରଭୋଜି ପୋଷଣ କ'ଣ। ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନ ପାରି ପୋଷଣ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପରଭୋଜି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ସେମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରଭୋଜି ବୋଲି କହିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ, ମଲାଙ୍ଗ, ନିର୍ମୂଳୀ, ରାଫ୍ଲେସିଆ ଆଦି ପରଜୀବୀ ଉଦ୍ଭିଦ। ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ପରଜୀବୀ ଉଦ୍ଭିଦ। କବକ ଆଉ କିଛି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ପୋଷଣ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ପରଭୋଜି ପୋଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପରଭୋଜି ପୋଷଣ ମୁଖ୍ୟତଃ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ପ୍ରାଣୀସମ ପୋଷଣ, ମୃତୋପଜୀବୀୟ ପୋଷଣ, ପରଜୀବୀୟ ପୋଷଣ, ସହଜୀବୀୟ ପୋଷଣ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପ୍ରାଣୀସମ ପୋଷଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ପୋଷଣରେ ପ୍ରାଣୀ କିମ୍ବା ଉଦ୍ଭିଦର ସମୁଦାୟ ଶରୀର କିମ୍ବା ଆଂଶିକ ଶରୀର ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତାହାକୁ ପ୍ରାଣୀସମ ପୋଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଉଦାହରଣ ତାର ମଣିଷ, କୁକୁର, ବିଲେଇ, ଅସରପା, ଏମିବା ଏହିସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାର ଉଦାହରଣରେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମୃତୋପଜୀବୀୟ ପୋଷଣ। ଯେଉଁ ପୋଷଣ ଦ୍ୱାରା ପରଭୋଜି ମୃତ, ଗଳିତ, ପଚାସଢ଼ା ଉଦ୍ଭିଦ ବା ପ୍ରାଣୀରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜର ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କରନ୍ତି ତାହାକୁ ମୃତୋପଜୀବୀୟ ପୋଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାର ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା ଏହି ଜୀବମାନେ କଠିନ ପଦାର୍ଥକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ସାଧାରଣତଃ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ବେଳେ ଏମାନେ ନିଜ ଶରୀରରୁ ପାଚକ ରସ କ୍ଷରଣ କରି ଶରୀର ବାହାରେ ହିଁ ଜଟିଳ ଖାଦ୍ୟକୁ ସରଳ ଖାଦ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଦିଅନ୍ତି। ପରେ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟକୁ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ଶୋଷଣ କରିକି ସେମାନେ ବିନିଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି, ଶରୀର ଗଠନରେ ସେମାନେ ବିନିଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା ଏମାନଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଛତୁ ଜାତୀୟ କବକ, ଇଷ୍ଟ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆଦି ଜୀବମାନଙ୍କଠାରେ ମୃତୋପଜୀବୀୟ ପୋଷଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପରଜୀବୀୟ ପୋଷଣ। ଯେଉଁ ପୋଷଣରେ ଜୀବମାନେ ଅନ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ବା ବାହାରେ ରହି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ପରଜୀବୀୟ ପୋଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରଜୀବୀମାନେ ଭୋଜଦାତା ଉଦ୍ଭିଦ ବା ପ୍ରାଣୀଙ୍କଠାରୁ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର ଭୋଜଦାତାର ଆଶ୍ରୟରେ ରହି ପରଜୀବୀମାନେ ସାଧାରଣତଃ ତାହାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା ଏହାର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ମଲାଙ୍ଗ, ନିର୍ମୂଳୀ, ରାଫ୍ଲେସିଆ ଆଦି ଉଦ୍ଭିଦ, ପ୍ଲାଜମୋଡ଼ିୟମ, ଉକୁଣି, ଜୋକ, କେତେକ କୃମି ପରି ପ୍ରାଣୀ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ ସହଜୀବୀୟ ପୋଷଣ। ଯେଉଁ ପୋଷଣରେ 2ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଜାତିର ପ୍ରାଣୀ ଅଥବା ଉଦ୍ଭିଦ, ପ୍ରାଣୀ ବା ପ୍ରାଣୀ, ଅଣୁଜୀବ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ଅଣୁଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ପୋଷଣର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ସହଜୀବୀୟ ପୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ସହଜୀବୀୟ ପୋଷଣରେ କେହି କାହାର କ୍ଷତି କରିନଥାନ୍ତି ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପୋଷଣର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଦେଖିବା ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ତନଳୀରେ ସହଜୀବୀ ଭାବେ ବାସ କରୁଥିବା ଇଶ୍ଚେରିଆ କୋଲାଇ ନାମକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଶରୀରରେ ଭିଟାମିନ୍ B12 ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯୋଗାଇଥାଏ। ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ତନଳୀରୁ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିକି ନିଜର ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କରିଥାଏ। ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବିବନ୍ଧନରେ ସହଜୀବୀ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆର ଅବଦାନ, ସହଜୀବିତାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣ। ଇଏ ଥିଲା 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା।